जी सलाम अलैकुम। हाँ जी राई दोस्त की हाल जो ठीक हो खैरियत है। अल्लाह पाक खुश रखे आबाद रवो। अच्छा ये पता नहीं बेबी है कि बंदा है, इनू बड़े दिनों की तकलीफ होती है। अलीशा मलक इनू बड़ी चौखी तकलीफ होती है राइया तो। ये बार बार भैन पेश करते पी है, करवाती पई है कि करता पिया। इन्हें मैं बड़े दिनों तो समझा दिया, मैं कमेंटा भी लिखा है भी किसी जात के बारे नहीं बोली दा, पर एड्डी कोई गंदी नस्ल है, एड्डा कोई गंदा इंसान है कि इन्हें बार बार ही भैन धक्के तो पेश कराई है राइया धक्के तो भैन पेश करा दिया भी नहीं मैं देनी ही राइया है, मैं देनी ही राइया है। एड्डा किसी कंजरी नस्ल के इंसान है कि इंसान नहीं है, मैनू नहीं इस गल का पता, पर जोड़ा भी है पर है कि नहायत ही घटिया, बहुत चोखा गंदा है। इनू मैं इन्नी कु बारी कमेंटा जाके मैं बड़ी अच्छे तरीके ਨਾਲ समझाया, पर यह पता नहीं खबीस आदमी की समझदा। जे तेनों कोई बहुती तकलीफ है तू धक्के तो अपना पेश करनी है तो मैनू वैसे दस, मैं तेरी उंज तबीयत सैट, मैं जेडे तेरे वर्गे गंदे लोग ने ना, मैं उन्होंने MBBS डॉक्टर हाँ, स्पैशलिस्ट, मैं PhD की है। जिमें नाई बाल बनाता ना तो मैं इंजा करके बनावांगा ਜਿਹੜੀਆਂ तेरी 7 नस्ल भी याद रखणगियां कि वाकई मैनू किसी बनाया है। दोबारा तो किसी के खिलाफ किसी की जात के खिलाफ बकवास ना करेगा, गलत कमेंट करने जोगा ना रहेगा दोबारा। जे कोई चौखी तकलीफ भी ना धक्के तो तुराइया देनी ही देनी है, तो मैनू वैसे ड्रैस दस अपना, मैं तेन वैसे मिल लेना आके, तेरी मैं तबीयत पूरी सैट करके जाऊँगा, ताकि जो अंदर तेरे अंदर कीड़ा ना जो तेन सट मारता है तो तू फटाफट उठना है, दराइया पेश करना है, वो मैं तेरा कीड़ा अंदर के जो तेरे जरासीम ने मैं तेरे खत्म करके जावांगा पूरे। वो तेरे जरासीम आइंदे मैं इलाज करांगा तेरा, क्योंकि मैं PhD की है। तेरे वर्गे गंदे इंसानों की तबीयत ठीक करने की मैं PhD की है, और मैनू तो MBBS ही समझी, स्पैशलिस्ट जिन्होंने आते हैं ना, मैं तेरे वर्गे गंदे लोगों का इलाज मैं MBBS समझी, मैनू मैं स्पैशलिस्ट हाँ, तो मैं इंजा इलाज करांगा कि दोबारा तेरी 7 नस्लों के भी कीड़ा ना आएगा। 7 नस्ल भी तेरिया ना किसी के खिलाफ बकवास करनगियां, ना धक्के तो राइया पेश करनगियां। तू धक्के तो बार बार धक्के तो तू अपना, तेनों मैं इन्नी दफा कमेंटा दे तेन समझाया, पर तू आख्या भी पता नहीं की गल है, मैं देनी ही राइया है, मैं देनी ही राइया है। एडा तो बगैरत खबीस आदमी है, एडा तो गलीज आदमी है, एडा तो नहायत ही घटिया आदमी है। रोज़ियां का महीना है, माह रमजान का महीना है, कोई इबादत कर, कोई अल्लाह तौबा कर, पर तेरे वर्गे जोड़े बगैरत लोग होंगे ने, थोड़ा इबादत ना की अलग है, थोड़ा तो सेवा है वे, थोड़ा पेशा है वे, थोड़ा कारोबार है वे कि तू धक्के तो राइया देनी है। एडे अपना राई वाधू नहीं अगे कि तू धक्के तो अपना राइया दवें। मैं कई बार आख्या भी असी राई बाहर नहीं करते, अलहमदुलिल्लाह असी साड़ी अपनी बड़ी वड्डी फैमिली, असी 12-13 करोड़ की आबादी है साड़ी राइया की, असी बाहर नहीं करते। इसे तो यही तो वजह साड़ी अलहमदुलिल्लाह कि असी राई खालस हाँ, यही वजह साड़ी कि असी बाहर नहीं करते। इस वजह तो असी अपना 100% हाँ। ਜਿਹੜੇ तेरे वर्गे गंदे इंसान ने ना, थोड़े वर्गे गंदे अज उहदे कोल ते कल उहदे कोल ते परसों कि चौथे किते तुसां थां थां ते मुँह मारना होंदा है। इस वजह तो फिर तुहाडा जिहड़ा बी है ना वो गलत हो जाता है। तुसीं फिर जिहड़े अच्छे लोग भी होंदे ने अपने ना, तुसीं उन्हां वास्ते बदनामी का सबब बनते हो, तुसीं फिर पूरी जात वास्ते अपने वास्ते बदनामी का सबब बन जाते हो। कदे वेख्या जे सानू भी वेख्या मैनू कदे कि मैं किसी की जात का नाम लैके हिट किया हो, अज तक नहीं किया। साडा सेवा ही नहीं, साडी फितरत ही नहीं। वो तो जो तू नाल लिखिया ना अलीशा मलक, मैं उहदे ते गल पिया करना। अलीशा मलक जिहड़ा तू नाल लिखिया मैं उत्ते गल पिया करना। गंदिया तू हुण पता तू गंदा है कि गंदी है, मैनू इस गल का भी नहीं पता, पर जो भी है तू इंसान बन। जे बहुती तकलीफ भी बहुता तू कोई बहादुर आदमी है तो मैनू वैसे दस, मैं तेरी वैसे अपना हसरत जी पूरी कर लेना। केड़ा काम है कमेंट लिखने, किसी के खिलाफ बकवास करनी, ये की है? ये कुछ भी नहीं होंगे।
ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚ, ਕਮੀਨਾ ਔਰ ਉਹ ਕੂੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੂੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਲਕ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਸਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਨਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਨਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਨਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਸੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਭੁੜਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਇੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਜੰਮਣਗੇ। ਆਇੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਇੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਸੱਟ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾ ਮੈਂ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਓ ਰਾਈਓ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਰਾਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੀੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕरें। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਖਾਏ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਰਾਸੀਮ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖਾਂ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਾਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਈ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇ। ਬੱਚਾ ਬਣੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਰਾਈਓ। अस्सलाम वालेकुम जी।